بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کا قیام یہ صرف لاہور میں ہی آج یہاں پر اس کا افتتاح نہیں ہو رہا، اس میں بہت ساری جگہوں پہ، یہاں سیالکوٹ میں جہاں پر تقریباً 3 بیچز جو ہے وہ آئی ٹی کی تربیت لے کے صاحب روزگار ہو چکے ہیں، وہ نوجوان، وہ غریب گھروں کے بچے ہیں جن کی رسائی نہیں تھی کمپیوٹر تک، آئی ٹی کی تعلیم تک، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے تعاون سے الحمدللہ انہوں نے اپنی تربیت مکمل کی اور آج صاحب روزگار ہیں۔ میں اس کارواں کے امیر سپہ سالار اور خادم پاکستان محترم جناب میاں الفت رسول جوئیہ صاحب سے آپ کی بھرپور تالیوں میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بیسٹ نیشن کے حوالے سے موجودہ اور آنے والے دنوں میں جو ان کے پروگرام ہیں اس سے آپ کو مطلع فرمائے۔ خواتین و حضرات بھرپور استقبال کیجئے گا مرد مجاہد کا، محترم جناب الفت رسول جوئیہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں جو بیسٹ نیشن آرگنائزیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے منعقد کی جا رہی ہے، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑا قیمتی ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے۔ تو میں اس وقت آپ سے کوئی 20 منٹ لوں گا تاکہ تفصیلی طور پر میں آپ کے سامنے بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا پورا جو ہمارا ویژن ہے، ہمارا مشن ہے، ہمارا مقصد ہے، ہماری منزل ہے، ہماری زندگی ہے، اور ہم نے اس پاک دھرتی میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کو ان کا جو بنیادی حق ہے وہ دینا ہے، دلوانا نہیں ہے۔ ہم اس چیز پر یقین نہیں رکھتے کہ ہم کبھی حکومت میں آئیں گے تو پھر عوام کو ڈیلیور کریں گے۔ جو بھی حکومتیں ہیں وہ حکومتیں کریں، ہمارا کام اللہ کے احکامات کے مطابق اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے عملی طور پر جو انہوں نے تربیت کی، اور وہ معاشرہ مکہ کا معاشرہ جو اتنا جہالت میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے فرمان کے مطابق انسانیت کو سر بلند کیا، ان کی تربیت کی، اور وہ اللہ کے پیارے نبی ہونے کے باوجود ایک عام انسان کے طور پر انہوں نے پوری زندگی بسر کی اور یہ بتا دیا کہ اللہ کو اپنے بندے کتنے محبوب ہیں، لیکن اس کی محبوبیت میں تھوڑے سے امتحانات بھی ہیں۔ جو اللہ کے بندے امتحانات میں سے گزرتے ہیں وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑے انعامات رکھے ہیں۔ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کا بنیادی ماخذ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہو۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ نے اسے بہترین کہہ دیا، لیکن اب ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہم اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ہم نے نہیں کر رہے، اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ہم وہ کرنے کے لیے ہم ہر قسم کے نیگیٹو حربے استعمال کر رہے ہیں۔ سو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، جس کے لیے ہمیں ہر پاکستانی نے، ہر فرد نے اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے کہ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ صاحب نے تھوڑا سا فرمایا، میں اکثر جو ماضی کے معاملات ہیں تو میں ان کو یاد نہیں کرنا چاہتا،
अल्लाह ने जिस रास्ते पर लगाया है, मैं उस रास्ते पर अपना एक एक सांस, एक एक पल, एक एक जो अल्लाह ने वसाइल दिए हैं उसको सर्व करके इंसानियत की खिदमत करने के लिए और पाकिस्तानी कौम को बेहतरीन बनाने के लिए सरगर्म अमल है। जिसकी छोटी सी मिसाल अभी लोधी साहब ने भी कहा, हमने आज से 19 साल पहले 3 डायलिसिस मशीनों से मॉडल टाउन लाहौर में फ्री डायलिसिस सेंटर का आगाज़ किया और उसका नाम रखा रहमान, अल्लाह के नाम से रहमान फाउंडेशन। आज अल्लाह की मदद से 80 डायलिसिस मशीनों की मदद से पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में रोज़ाना 250 से 200 लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। ये उस मालिक की अनायत है। मैंने उस वक्त एज ए एंकर प्रोग्राम किए। 2009 में मैंने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मेरा ऐसा ताल्लुक बना कि वो मेरे बड़े भाई और मैं उनका छोटा भाई। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी और बहुत उनके ज़ेरे तरबियत मैंने ट्रेनिंग भी ली कि इंसानियत को कैसे सर्व करना है, पाकिस्तान को कैसे सर्व करना है। फिर मैं रहमान फाउंडेशन का उन्हें एज ए चीफ पैटर्न भी लाया और डॉक्टर साहब ने 2011 में एक सियासी पार्टी बनाने का फैसला किया, मेरे से मशावरत की। तो मैं वहद आदमी था जो डॉक्टर साहब को मना किया, डॉक्टर साहब आप इस दलदल में ना फंसे। कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मेरी रिक्वेस्ट पर और मेरे कहने पर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इस सियासी पार्टी को क्लोज कर रहे हैं। ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी थी, हालांकि हमारे बेस्ट नेशन के प्रोग्राम में इसका कोई तल्लुक नहीं है। इस बात करने का मकसद ये है कि जो बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने में मेन काज क्या बनी कि हम आम आदमी को किस तरीके से हम अपलिफ्ट कर सके ग्रास रूट लेवल पर। उसके लिए हमने ये डिसीजन किया कि मरवजा जो सियासत है या फ़िरकाबाजी है या गिरोहबंदी है या लसानियत है या रंगो नस्ल है, हम उससे बाला होकर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मद्देनज़र रखते हुए हम लाहेअमल इख्तियार करें। तो बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए हमने 3 नुकाती एजेंडा जो हमने तरतीब दिया, उसमें नंबर 1 तालीम, नंबर 2 सेहत और नंबर 3 आम आदमी को किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, उसकी इखलाकी तरबियत की जाए, उसको हुनर दिया जाए, उसकी सलाहियतों को उजागर किया जाए ताकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करे कि मैं भी इस पाक धरती का एक बावकार बाइज़्ज़त इसका मैं शहरी हूँ और मुझे भी वही पजीराई मिल रही है जो कि यहाँ के साहिब वसाइल लोग हैं, वही चीज़ें मुझे भी मुयस्सर हैं। तो इस 3 नुकाती एजेंडे में हमने फोकस किया तालीम, सेहत और रोज़गार सब के लिए। इस 3 नुकाती एजेंडे के नीचे 12 हमारे प्रोग्राम हैं, 4 तालीम दोस्त के, 4 सेहत दोस्त के और 4 इंसान दोस्त के। अभी हम स्टार्ट में तालीम दोस्त के जो 4 प्रोग्राम हैं, इस साल 2023 में हम उन पर अमल परा हैं और उन पर पूरा हमारी तवज्जो है और नेक्स्ट ईयर में इंशाअल्लाह ताला 2024 में हम इंसान दोस्त के जो 4 प्रोग्राम हैं उनको भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और 2025 में हमारे जो 4 प्रोग्राम सेहत के हैं उन पर भरपूर उनका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम सेहत और इंसान दोस्त है उनको अभी शुरू नहीं कर रहे, उनको शुरू कर रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस हमारा तालीम और तरबियत पर है, करैक्टर बिल्डिंग पर है। तो ये इस पूरे प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन किया है 3 साल में। ये 1 जनवरी 2023 जिसकी आज 13 तारीख है, हमने अमली तौर पर बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए वर्किंग वो स्टार्ट की है। पिछले साल पिछले 6 माह में हमने डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, सियालकोट में
हमने दर्जनों इंस्टीट्यूट खोले हैं जिसमें दर्जनों सैकड़ों बच्चों और बच्चियों को हमने कंप्यूटर की तरबियत दी है, उनकी अखलाकी अक़दार की तरबियत दी है, और उसमें दर्जनों बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जिन्हें हम जॉब भी दिलवा चुके हैं। तो यूथ को हमने क्यों फोकस किया है कि आज की यूथ जो है वो बहुत पोटेंशियल है, उसमें बहुत वो जो ख्वाहिश रखती है कि हमें गाइड किया जाए, हमारी रहनुमाई की जाए, ताकि हम आगे बढ़कर हम अपने आप को भी संवारें, अपनी फैमिली को भी संवारें और अपने मुल्क व कौम को भी संवारें। लेकिन जब उनको पजीराई नहीं मिलती, उनको प्रॉपर रहनुमाई नहीं मिलती, तो वो फिर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी अपनी शख्सियत भी मजरूह होती है और उनकी फैमिली में भी डिस्टर्बेंस पैदा होती है और वो मुल्क व कौम की खिदमत में भी कोई नुमाया किरदार नहीं अदा कर सकते। हमारा ये मिशन और मकसद है कि 3 साल में हमने बेस्ट नेशन के जो प्रोग्राम्स को पाकिस्तान की हर यूनियन काउंसिल में हमने नाफजुल अमल करना है। ये वो प्रोग्राम है जो पिछले 70 साल में हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमतें कोशिश करती रहीं या नहीं करती रहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं आवाम के, जो आम आदमी के, शायद वो अभी तक वो तिश्ना है। तो हमारा ना तो किसी इस मरवजा सियासत से ताल्लुक़ है और ना किसी ग्रोहबंदी से ताल्लुक़ है। हमने हर जो डिज़र्विंग में जो आता है उसको हमने सर्व करना है। तो अभी हमारा प्रोग्राम है कि लाहौर डिवीज़न 2023 में हम उस पर फोकस कर रहे हैं और 2023 दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला हम लाहौर डिवीज़न को भरपूर तरीके से यूनियन काउंसिल की सतह तक को एक्टिवेट इंशाल्लाह ताला कर पाएंगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आज लाहौर में ये पहली तकरीब है, ये पहला इंस्टीट्यूट है लाहौर में। अब हमारा पूरा फोकस लाहौर पर है। अगले 10 माह में हम लाहौर के जो 10 टाउन हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए पुरअज़म हैं और हर टाउन के हमने 30 यूनियन काउंसिल उसके जो अंडर में आती हैं उसको डिज़ाइन किया है। हर टाउन के नीचे 3 जोन हम वो डेवलप कर रहे हैं और उन 3 जोन के नीचे, हर जोन के नीचे 10 यूनियन काउंसिल हमने डिज़ाइन की हैं और हर यूनियन काउंसिल के नीचे 5 एरियाज़ हैं। अब आम आदमी ये समझता है कि यार इतना बड़ा काम ये महदूद वसाइल में या वसाइल ना होने के बराबर है, तो ये कैसे होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैं सिंपल सा आपके सामने इसका हल रखता हूँ, इसका प्रोग्राम रखता हूँ कि ये किस तरह और क्यों कर मुमकिन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है कि जो अल्लाह का बंदा अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है और अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल में लाता है, तो फिर अल्लाह की मदद यकीनी है। हमारे इस माशरे में जिसको हम कहते हैं कि किसी को किसी का दर्द नहीं है, हर बंदा अपने अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें एक ख़ास तादाद बेहतरीन लोगों की है जो दिल से चाह रहे हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए हम अपना किरदार अदा करें। लेकिन चूँकि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता, कोई ऐसी बात करता है तो उसे दीवाना कहा जाता है और उसे कहा जाता है कि अपने काम से काम रखें, या तुम्हारे एक के करने से क्या होगा, या तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये तो कौम बनने की सलाहियत नहीं रखती। तो ये बहुत सारी नेगेटिविटी वो बातें सुनने को मिलती हैं जो कि मैं पिछले 4-5 साल से सुनता आया हूँ। मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने भी मुझे ये एडवाइस किया कि आप अपनी सेहत का ख्याल करें, आप अपने बच्चों का फिक्र करें, आपके पास इतने वसाइल हैं, आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं, करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे। तो मैंने कहा जी फिर क्या होगा, तो फिर सुकून से आप लाइफ को एंजॉय करें। तो मैंने कहा हमको अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि हम खरबपति बनकर तमाम नेगेटिव टूल्स इस्तेमाल करके
हम पैसा इकट्ठा करके तो हम समझें कि हम बड़े पुरसुकून हो जाएंगे, ऐसा नहीं मुमकिन। सुकून जो है वो अल्लाह की मदद से और अल्लाह के दीन पर चलकर और इंसानियत की मदद करके ही मिलता है। तो इस वक्त मैं आपके सामने एक प्रोग्राम रख रहा हूँ, जिस प्रोग्राम में आपने इस तरीके से अपना किरदार अदा करना है। इसमें जो स्टूडेंट हैं वो भी इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो साहिब हैसियत हैं जो हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन करें या वो हमारे साथ बड़े लेवल पर कंधा मिलाएं। एक आम आदमी, एक आम नौजवान है, बच्ची है या बच्चा है, वो भी इसमें भरपूर किरदार अदा कर सकता है। तो इसकी मैं वंड बताता हूँ कि हमारे मिशन में हमने 80% लोगों को ऑन बोर्ड लिया है। हमारे सर्वे के मुताबिक 80% लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लाइन को टच कर रहे हैं या फिर सफ़ेद पोश हैं, जिनको अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना है। और उनके बच्चों को भी बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये 12 के 12 जो प्रोग्राम हैं ये उनके लिए डिज़ाइन किए हैं। इन 80% लोगों से हमारी कोई डिमांड नहीं है, ना हम उनसे वोट मांग रहे हैं, ना उनसे कुछ चंदा मांग रहे हैं। हम उन्हें कोई किसी किस्म का उनसे कोई लेना नहीं है, हमने उनको देना है और अल्लाह की मदद से देना है। तो उसके लेने के लिए भी उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार होना ज़रूरी है। मेरी छोटी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जबकि हज़ारों बच्चियां डिज़र्विंग में हैं जो ट्रेनिंग की हकदार हैं, तो आपको अगर पहले मौका मिला है तो आपने अपना पूरा टाइम, पूरी तवज्जो अपनी स्किल पर देनी है। और आपको प्रोफेशनल स्किल देने के साथ साथ हम आपकी करैक्टर बिल्डिंग, आपकी अखलाकियात, आपका जो एक बेहतरीन इंसान बनने का जो असूल और ज़वाबित हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताए हैं, हम वो भी आपको तरबियत देने के लिए पुरअज़्म है। हमारा असल मकसद वो है। लेकिन जब तक आपको प्रोफेशनल तरबियत नहीं मिलती, आपको रोज़गार नहीं मिलता, तब तक शायद आपको वो बातें पूरी तरह समझ में न आए। तो इसलिए हमने दोनों चीज़ों को इकट्ठा किया है ताकि आपको प्रोफेशनल स्किल भी मिले और आपको रोज़गार भी हम दिलवाएं और आप एक बाइज्जत वो अपना काम भी करके अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी सर्व करें और साथ एक बेहतरीन करैक्टर के साथ, एक बेहतरीन पाकिस्तानी की हैसियत से आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। दुनिया में भी एंजॉय करें और आखिरत में भी अल्लाह की मदद से अल्लाह की नेमतें आपके लिए हैं। 80% लोगों को टारगेट है हमारे 12 के 12 प्रोग्राम उनकी सहूलियात फराहम करना। बाकी 20% जो लोग हैं साहिब हैसियत, जिनके पास अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं कि वो उनमें से आधे पैसे भी खर्च कर दें तो उनके वसाइल में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह की मदद से उनके वसाइल वो 10 गुना और बढ़ेंगे और आखिरत भी उनकी होगी। लेकिन हमने अजूम कर लिया है कि उसमें 15% लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही, या वो हमारी बात को समझना नहीं चाह रहे, या वो अपनी अल्लाह के दिए हुए वसाइल को अपनी ज़ात पर खर्च करना चाह रहे हैं, या उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने उन 15% लोगों को भी इन 80% लोगों के साथ हमने शामिल कर दिया, प्लस कर दिया। तो हमारा टारगेट है 95% लोगों को सर्व करना और बाकी बचे 5% वो लोग हैं जो साहिब हैसियत भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको मालो दौलत से भी नवाजा है, लेकिन साथ साथ उनको अक्ल सलीम भी दी है, उनको इंसानियत का दर्द भी दिया है, अल्लाह का खौफ भी है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी रखते हैं और वो अपने वसाइल को अल्लाह के बंदों के पे खर्च भी कर रहे हैं अल्लाह के फरमान के मुताबिक और अल्लाह ताला उनके वसाइल को और नवाज रहा है। लेकिन यहाँ पर गैप ये है कि वो जो वसाइल अपने 2, 4, 5, 10 लाख सालाना अल्लाह के बंदों पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई तरतीब नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई उनका पूरा उस पर लाहेअमल नहीं है, तो उन तमाम वसाइल खर्च होने के बावजूद रिजल्ट मिल रहा है 5 से 10%, 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा। हमने पिछले 3-4 साल में जितनी फार्म सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन से हम पुरअज़म हैं कि अगले 3 साल में पाकिस्तान के अवाम के लिए वो बेहतर हो जाएगा जो पिछले 70 साल में नहीं हो सका।
تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ان معاملات کو کس طریقے سے ہم نے اس کو سالو کرنا ہے اس کا ویژن دیا، اور اس کے پروگرام الحمدللہ مرتب ہو چکے ہیں جن کو ہم ڈیلیور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جب یہ وسائل اس دھارے سے گزریں گے اور انہی بہترین لوگوں کے ہاتھوں سے یہ وسائل خرچ ہوں گے عام آدمی پر، تو اس کا 100% رزلٹ ملے گا، اور جب 100% رزلٹ ملے گا تو پھر خوشحالی بھی آئے گی، پھر سکون بھی آئے گا، عام لوگوں میں اعتماد بھی پیدا ہوگا، آجر اور اجیر کے درمیان جو ایک گیپ ہے وہ بھی کم ہوگا، کیونکہ ہم نے اس میں ایک پروگرام وہ بھی ڈیزائن کیا ہے کہ آجر کو کس طریقے سے اجیر کے ساتھ محبت شفقت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا بزنس چل رہا ہے، اس کی فیکٹری چل رہی ہے، اس کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح اجیر کو کے لیے بھی ہم نے ٹریننگ پروگرام جو مختلف فیکٹریز میں اور مختلف جگہوں پر ہمارے جو انسٹرکٹر ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائیں گے، ان کو اکٹھا بٹھا کر بھی ہم بات کریں گے کہ اس اجیر کی محنت سے آپ کو اتنا رزق مل رہا ہے، اور اجیر کو بتائیں گے جو آجر ہے اس کا شفقت کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے، اس نے آپ کو جاب دی ہے، نوکری دی ہے، تو اس وجہ سے آپ کی جو معیشت چل رہی ہے، تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اپنی جاب کے ساتھ انصاف کریں اور اپنی ڈیوٹی اور اپنی سکل کو بھرپور طریقے سے پرفارم کریں۔ جب آجر اور اجیر کے درمیان بھائی چارے کا اور محبت کا اور اخلاص کا رشتہ ہوگا، اور دونوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ سے اس کی جزا بہت بہترین لینی ہے، اور ہماری دنیاوی جو ہمارے معاملات ہیں اس میں بھی ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو پھر معاشرہ ایک بہترین خوشحال معاشرہ بنے گا، اور آپس میں جو ہم آہنگی اور امن اور اخلاص پیدا ہوگا۔ تو اس کے جو میں بات کر رہا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اس کی عملی ساری جو لاہ عمل ہے وہ الحمدللہ ہم نے ترتیب دے دی ہے، اور اس کی شروعات یہ اس مہینے سے ہو چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ ان 12 پروگراموں میں میں تعلیم دوست کے 4 پروگرام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس سے عام آدمی کے لیے کتنا اور اس کے بچوں کے لیے کتنے وہ مفید ہیں، ہماری اخلاقیات کے لیے اور اس پاک دھرتی کو سنوارنے کے لیے ہماری انرجی جو ہے ہم کس طریقے سے اس کے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا پروگرام ہے قرآن دوست پروگرام۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، اور عربی میں بہت بڑا اجر ہے، لیکن اسی قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ اپنی قومی زبان میں یا اپنی مادری زبان میں اس کو سمجھے، تمام جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو بغیر کسی کی مدد لیے خود سے اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کو پھر بڑے واز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی لائف کے پیٹرن کو خود بخود بہترین طریقے سے پیٹرنائز کر لے گا۔ ہمارا دوسرا پروگرام جو ہے وہ بیسٹ نیشن پیرنٹس اینڈ ٹیچر پروگرام ہے۔ اس میں جو بہترین والدین ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت بہترین کر رہے ہیں، ہر علاقے میں ہم ان کو آن بورڈ لا کر ان کو ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں ان میں وہ ایز اے انسٹرکٹر وہ پریزنٹیشن دیں گے، جس سے ان کا مان بھی بڑھے گا، اور وہ بتائیں گے کہ میں نے اپنے بچے کی ایسے تربیت کی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے فرما بردار بھی ہیں، اور وہ تعلیم میں بھی بہترین ہیں، اور وہ تمام معاملات کو بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہم ان سے خوش ہیں اور وہ ہم سے خوش ہیں۔ تب جو وہ ارب پتی کروڑ پتی جو اپنے بچوں پر کروڑوں روپے لگاتے ہیں لیکن ان کے نافرمان ہیں یا ان کی بات نہیں سنتے، تو ان کو سمجھ آئے گی کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ پیسے سے تربیت نہیں ہوتی، اخلاص سے ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہماری ریسرچ ہے کہ بچے کو 5 سال کی عمر سے پہلے سکول نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ ماں باپ پر فرض ہے کہ پہلے 5 سال بچے کا حق ہے کہ وہ ماں کی گود میں اور اپنے والد کے پہلو میں اپنی گھر کی 4 دیواری میں وہ تربیت حاصل کریں۔ جب وہ گھر کی 4 دیواری میں تربیت حاصل کریں گے تو ان کی ماں باپ سے محبت اور انسیت بڑھے گی، اور جب محبت اور انسیت بڑھے گی تو وہ ہمیشہ ان کے فرمانبردار رہیں گے۔ جب ہم 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں تو بچہ آ کے ماں کو کہتا ہے میم یہ کہہ رہی تھی آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، پاپا آپ کچھ جانتے نہیں ہیں، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں۔
تو وہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم نے اتنے بڑے اسکول میں ہم نے داخل کرا ہوا ہے, 40,000 فیس دے رہے ہیں, یہ ہمارے فرما بردار نہیں بن رہے. بھئی کیسے فرما بردار بنے؟ آپ نے جو بیسک ڈیوٹی ہے وہ آپ نے پرفارم ہی نہیں کی. آپ نے جو محبت ان کی ریکوائرمنٹ تھی بچے کی وہ دی ہی نہیں, اور آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے پیسے کے بل بوتے پر انہیں کسی کے حوالے کر دیا. تو قومیں ایسے نہیں بنتی. ایسے قومیں کیا بننی, آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا, اور جب آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہیں اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. صرف پیسے کے بل بوتے پہ سب کچھ نہیں ہوتا. میرے سامنے درجنوں سینکڑوں ایسے گھرانے ہیں, ایسے بچے ہیں, بچیاں ہیں جن کے پاس بہت محدود وسائل ہیں. وہ اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت, ان کی تعلیم اور ان کے معاملات کو پورا کر رہے ہیں, لیکن ان کے بچے بچیاں اتنے فرما بردار ہیں کہ رشک آتا ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بچے بچیاں عنایت کرے. اور ہم ایسے میں سینکڑوں لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے پاس اربوں روپے کے وسائل ہیں, گیراج میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں, لیکن ان کی بیٹی ان کا بات نہیں سنتی, ان کا بیٹا ہے وہ بات نہیں سنتا, اور وہ خواب آور گولیوں, درجنوں گولیاں کھا کر وہ رات کو سوتے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے. تو نعوذ باللہ, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اگر اس راستے پر ہم چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی خوشحال ہیں, دنیا میں بھی ہم سخی ہیں, اور آخرت بھی ہماری ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, میری بہنوں, یہ جو ابھی 40 لوگ بیٹھے ہیں, یہ میرے نزدیک یہ 4,000 سے زیادہ ہیں. آپ کو میری بات اگر آپ تک پہنچ گئی, آپ نے اس کو ویژولائز کر لیا, تو میں سمجھوں گا کہ آج کے دن کی میری ڈیوٹی پوری ہو گئی. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ہم سب کو باصلاحیت بنایا ہے, جسٹ ہمیں اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے. یہاں پر ایک بات میں اکثر شیئر کرتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر جو صاحب وسائل ہیں, ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کون سا ایسا کارنامہ کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں باوسائل گھرانے میں پیدا کر دیا, اور ایک غریب کی جھونپڑی میں پیدا ہونے والے نے کون سا ایسا جرم اور گناہ کیا تھا کہ اللہ نے اسے اس گھر میں پیدا کیا, اس جھونپڑی میں پیدا کیا جس کے پاس وسائل نہیں ہے. نعوذ باللہ, ہمارا رب ناانصاف تو نہیں ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل دے کے بھی آزما رہا ہے اور ہم سے وسائل کم دے کے بھی آزما رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس وسائل کم ہیں اس کا بہت چھوٹا سا امتحان ہے. وہ اللہ کے بتائے ہوئے چند فرائض کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی وہ پرسکون ہے اور آخرت بھی اس کی ہے. اور جن کے پاس وسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں ان کا بہت بڑا امتحان ہے. پہلا امتحان تو یہ ہے کہ آیا وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اس وسائل کو استعمال کر رہے ہیں. اتنی بڑی ڈیوٹی ہے اس پر, اتنا بڑا اس کا حساب ہے, اتنی بڑی پکڑ ہے. اور میں موسٹلی دیکھتا ہوں کہ زیادہ وسائل والے لوگ زیادہ پریشان ہیں, اور ایک مزدور وہ شام کو اپنا جو بھی کام کر کے آتا ہے اس کے بعد پوری رات گہری نیند سوتا ہے. دوستو, یہ کچھ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم ویژولائز کر سکیں کہ نیچر کیا کہہ رہی ہے, حقیقت کیا ہے. اور اگر ہم نیچر اور حقیقت کے قریب قریب اپنی زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں. تو ہمارا اس میں والدین اور ٹیچر جو بہترین ہیں ان کو ہم آن بورڈ لا رہے ہیں, اور ان کے ذریعے ہم جو باقی لوگوں کی جو دکھی ہیں ان کو سکھی کرنے کا پروگرام ہے کہ آپ ان کو فالو کریں تو پھر آپ اپنی ذات بھی آپ کی سکھی ہو جائے گی اور آپ دوسرے انسانوں کے لیے بھی کردار ادا کر سکیں گے. تو ہمارا تیسرا پروگرام ہے بیسٹ نیشن انسٹیٹیوٹ فار یوتھ. یہ جو نیچے ہم نے ابھی افتتاح کیا ہے, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو یوتھ ہماری ہے اگر اس کو ہم بہترین بنا سکے, ان کو ہم بہترین سکل دے سکے, ان کو ہم بہترین روزگار فراہم کر سکے, تو وہ اپنی بہترین کریکٹر بلڈنگ, اپنی اخلاقیات, اپنے کردار کو بھی سنوارنے کے لیے وہ پرعزم ہے. اور وہ پوری طرح سمجھتے ہیں کہ کون ہمارا محسن ہے, کون ہمارا ہمدرد ہے, اور ہم سے فیس بھی نہیں لے رہے اور ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہیں جن سے ہماری ہی بہتری ہے, تو وہ پھر بہترین پاکستانی بنیں گے. تو اس میں ہر یوسی میں ہمارا انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس یونین کونسل میں یہ ہمارے پروگرام انسٹیٹیوٹ لانچ ہوتا جائے گا, وہاں سے میٹرک سے ماسٹر تک جو بچے بچیاں
घरों में फारग बैठे हैं डिग्री होने के बावजूद। और इस वक्त हमारे सर्वे के मुताबिक 90% बच्चे और बच्चियां डिग्री होने के बावजूद बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है। वालिदैन ने उन्हें 14-16 जमातें तो 18 साल में करवा दी, लेकिन कुछ 6-8 महीने का साल का उन्हें ट्रेनिंग नहीं दिलवाई, तो ये उनकी तिशनगी है। तो हमने उस टास्क को लिया है कि हम उनकी स्किल के मुताबिक, उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको जिस शोबे में भी वो ट्रेनिंग लेना चाहे उनको हम बगैर फीस के उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनकी करैक्टर बिल्डिंग भी करेंगे, उनको बेटियों की तरह, बेटों की तरह, छोटे बहनों और भाइयों की तरह उनकी सरपरस्ती भी करेंगे। और जब उन्हें हम कोई उनके प्रोफेशन के मुताबिक जब उन्हें सर्टिफिकेट देंगे, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट है बेस्ट नेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वो उनके हवाले हो जाएगा। अगले 3 से 6 माह में उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक जॉब दिलवाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और उनको कर्जे हसना के जरिए छोटे प्रोग्राम करवाना भी हमारी बेस्ट नेशन की जिम्मेदारी है। और हमारा कर्जे हसना का जो प्रोग्राम है, 2 साल में इन बच्चों और बच्चियों को इतना प्रोफेशनल बैकअप दिया जाएगा ताकि वो तीसरे साल ज़कात देने के काबिल हो सके। जिनको 2 साल हम बैकअप दे रहे हैं, हमारे जो प्रोग्राम अल्लाह ने डिज़ाइन करवाए हैं उसमें इतनी स्किल है कि वो इंशाल्लाह ताला तीसरे साल खुद ज़कात देने के काबिल हो जाएंगे। तो जो ये जो डिज़र्विंग है, जो ये अपने पाँव पर खड़े होंगे, उनमें ये जज्बा होगा कि हम इस दौर से गुजर चुके हैं। जैसे तबस्सुम साहब ने बताया, इन्हें बच्चियों को स्किल देना क्यों अच्छा लगता है, ये क्यों इखलास के साथ, क्यों मोहब्बत के साथ, क्यों दिन रात एक करके ये बच्चियों को स्किल दे रही हैं, किस फेज से ये खुद गुजर चुकी हैं। और उसी जज्बे से इन्हें पता है कि अगर इन बच्चियों की मेरे हाथों से तरबियत होगी तो मेरी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। तो ये जज्बा जब नौजवानों में पैदा होता है, जब आम लोगों में पैदा होता है, तो फिर कौमें बनती हैं। तो इस हवाले से हम पुरअज़म हैं कि जिस एरिया में ट्रेनिंग सेंटर खुल गए, अगले 3 साल में वहाँ कोई डिग्री होल्डर बेरोजगार नहीं रहेगा। बगैर किसी हुकूमत के, बगैर किसी बैसाखियों के, हमें अल्लाह की दी हुई सलाहियतों पर जो हमें दी है, हमें जिम्मे लगाया है, तो उस पर हमें पूरा नाज है। अल्लाह ने जो हमसे प्रोग्राम डिज़ाइन करवाए हैं उस पर हमें पूरा नाज है कि दिए से दिया जलता जाएगा, और जो बेहतरीन लोग हैं वो खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे। को लोग मायूस इसलिए हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। पिछले 70 सालों में जो लोगों के साथ वादे नारे किए गए, उस पर अगर रिजल्ट नहीं मिला तो सिर्फ वोट लेने के लिए, तो हमारा तो वोट के साथ ताल्लुक ही क्यों नहीं है। तो इसलिए हमें कोई गलत बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सर्व करना है और उसका रिवार्ड अल्लाह से लेना है, और अल्लाह से बेहतर रिवार्ड कोई नहीं दे सकता। जब अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है तो अल्लाह अपने बंदों के जरिए इज्जत दिलवाता है, दुनिया में भी और आखिरत में, तो फिर सारा वो अल्लाह का निज़ाम है। चौथा जो हमारा प्रोग्राम है बेस्ट नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, उसमें ये जो बच्चे बच्चियाँ जिनको हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रोफेशनल, ये उसी इलाके के किसी गली से ताल्लुक़ है। 10 हैं तो एक एक गली से ताल्लुक़ है। इन्हीं के ज़रिए हम उस गली में का सर्वे करवाएंगे कि किस घर से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और क्यों नहीं जा रहा। वो हमारे पास जब जेन्युइन डाटा आएगा, उस इलाके के जो स्कूल चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं, उसका भी पूरा लाहेअमल हमने मुरतब कर रखा है कि प्राइवेट स्कूलों से भी बगैर फीस के या उसकी फ़ीस को कैसे कवर करना है, हम उनको फ्री तालीम दिलवाएंगे, और गवर्नमेंट स्कूलों से भी, और उनकी पूरी रिक्वायरमेंट उनको हम देंगे। और ये जो कि यूनियन काउंसिल में जो बेहतरीन 12 लोग हम चीफ पैटर्न बना रहे हैं, उनकी ज़ेर निगरानी होगा, और हर यूनियन काउंसिल में एक चीफ कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, उनकी ज़ेर निगरानी होगा। तो उनके से कोई बात ढकी छुपी नहीं होगी, वो वालिदैन की तरह उनकी सरपरस्ती करेंगे और हर चीज़ का डाटा मौजूद होगा। और जब उस इलाके के लोग जो 5% में कह रहा हूँ, 1% को हम ऑन बोर्ड ला रहे हैं, जिनके सर पर पग रख रहे हैं, जिनके ज़रिए ये प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। बाकी 4% वो लोग हैं जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ हैं,
صحت کے حوالے سے ایج زیادہ ہے لیکن وسائل اللہ نے انہیں بہت زیادہ دیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دامے درمے سکھنے آپ کے ساتھ ہیں, آپ آگے فرنٹ پر کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم 5% لوگوں کے ذریعے 95% لوگوں کو ان کی تمام بنیادی جو معاملات ہیں ان کی سلوشن ہمارے پاس ہے, ان کو دینے کے لیے ہم عزم ہیں. اور انشاءاللہ تعالی صرف 3 سال کے اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی بھی رہے اور میری زندگی بھی رہے, یہ 3 سال میں جن جن ایریاز میں یہ ہمارا پلان ایکٹیویٹ ہوتا جائے گا وہاں پر وہ لوگ کھوتے گھوڑے کی پہچان کرنے میں بھی وہ ماہر ہو جائیں گے اور اپنی بنیادی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوں گی اور ایک بہترین قوم بننے کی طرف بھی وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اینڈ 80% کو جب یہ ساری چیزیں بغیر کسی اس سے ملیں گی تو ان کا ضمیر بھی پروموٹ ہوگا نا کہ اب ہم نے بھی کردار ادا کرنا ہے, ہم نے بھی اپنی پڑوسی کا خیال کرنا ہے, ہم نے بھی جو اخلاقیات ہیں اس کو جو ہم نے لینا ہے, ہم نے بھی اس دھرتی ماں کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس طریقے سے جذبہ بیدار ہوتا ہے. تو جو جذبہ بیدار ہوتا ہے وہ ایک بہترین قوم کی طرف وہ لوگ جڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی نے کیا کیا, وہاں کوئی یونیورسٹیاں قائم کی, وہاں کوئی انڈسٹریاں لگائیں, انہوں نے تربیت کی. جس کے پاس روزگار نہیں تھا اس کو کوئی ٹول فراہم کر دیا, ان کی اخلاقی تربیت کی اور اس کے حوالے سے ان میں جذبہ موزن ہوا اور وہ بہترین انسان بنے. جب بہترین انسان بنتے ہیں تو باقی وسائل تو اللہ کی طرف سے مسخر ہیں. رزق ہمارے یہ بظاہر ہمارے ٹولز ہیں, لیکن جب ہم اخلاقیات کے ساتھ ان ٹولز کو جو ہم لے کر چلتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو باقی جو اس وقت میں 4 پروگرام ڈیٹیل سے میں نے ذکر کیا ہے, باقی صحت دوست کے اور انسان دوست کے جو پروگرام ہیں وہ اس سے بھی بڑے پروگرام ہیں. اس وقت میں ان پر زیادہ بات نہیں کروں گا, میں صرف اس وقت یہ بات کروں گا کہ ہم اس کو لاہور میں کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور یہ 1 سال میں یہ کیسے یہ سارے پروگرام امپلیمنٹ ہوں گے. تو اس ماہ جنوری کی 13 تاریخ کو ہم نے یہاں پر افتتاح کیا ہے شالامار ٹاؤن کا. تو اگلے 10 ماہ میں ہم لاہور کے جو 10 ٹاؤنز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں. ہمارے جناب رضوی صاحب بہت پیارے بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں, یہ ہمارے علامہ اقبال ٹاؤن کے چیف کوارڈینیٹر ہیں اور یہ پچھلے 3 ماہ سے بھرپور طریقے سے علامہ اقبال ٹاؤن کو آرگنائز کرنے کے لیے جو لاہ عمل مرتب ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ فروری میں علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی انسٹیٹیوٹ کا جو ٹاؤن لیول پر ہے اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اسی طرح ڈیفینس میں جو کچی آبادی ہے اس کے قریب ہمیں بلڈنگ میسر آ چکی ہے. عزیز بٹی ٹاؤن میں اس کا بھی انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ انشاءاللہ تعالی انوگریشن ہو جائے گا. اب یہ جو ہمارا ایک مرکز بن گیا اس ٹاؤن میں, اب اس ٹاؤن میں آگے ہمارا جو منزل ہے یوسیز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اسی مرکز سے جو اس کی متعلقہ اس ٹاؤن کی یوسیز ہیں, ہر یوسی میں ایک ایز اے چیف کوارڈینیٹر اور 12 چیف پیٹرن, ہم 1% لوگوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں جن کے ذریعے 99% لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. ہمارے لاہور میں جو کوارڈینیٹر ایریا لیول تک آنے ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 9560. ان کوارڈینیٹرز کا بھی ادارے کے ساتھ سسٹم جڑا ہوگا, ان کو فل فلیج یہ ورکنگ کریں گے لیکن ان کا جو سارے معاملات اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوں گے, انہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو ہم چیف پیٹرن لے رہے ہیں ہر یوسی سے 12 تو ان کی ٹوٹل ہمارے لاہور ڈویژن میں تعداد بنتی ہے وہ کوئی 85,000 کے قریب بنتی ہے, جس میں اس وقت سینکڑوں لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور مختلف جگہوں پر ایکٹیویٹ ہونے کے لیے وہ تیار ہیں. تو یہ جو چیف پیٹرن ہیں یہ بہت بہترین لوگ ہیں لیکن بیک اینڈ پر ہیں, ان کی شناخت نہیں ہے. ہم ان کے سر پر پگ رکھ رہے ہیں, ہم ان کے زیر نگرانی ان پروگرام کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. جب ان کی زیر نگرانی امپلیمنٹیشن ہوگی تو چونکہ وہ خود ڈونر ہیں, چونکہ وہ خود اس میں حصہ ڈال رہے ہیں, ان کی زیر نگرانی ہو رہے ہیں, تو وہاں پر 100% وسائل بھی صحیح جگہ پر لگیں گے اور بھرپور توجہ کے ساتھ اور بھرپور یکجہتی کے ساتھ اور بھرپور ہم آہنگی کے ساتھ چیزیں ہوں گی. اس کا رزلٹ ہے وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہترین سے بہترین آتا جائے گا. تو آپ تمام دوستوں سے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جس علاقے میں جس جگہ پر آپ کی رہائش ہے, جس یوسی میں جس ایریے میں, وہاں پر آپ
बेस्ट नेशन के प्रोग्राम के हवाले से जो बेस्ट वे में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, किस हवाले से आप एक्टिवेट हो सकते हैं। एज ए कोऑर्डिनेटर होना चाहें तब भी हमारा प्लेटफार्म हाजिर है, एज ए चीफ पैटर्न होना चाहें तब भी प्लेटफार्म हाजिर है, एज ए वेल विशर होना चाहें तब भी ये प्लेटफार्म हाजिर है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम में आकर आप इस सिस्टम के साथ जब जुड़ेंगे तो इस सिस्टम की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हम वो काम जो सालों में करना है वो महीनों में वो सरंजाम देने की पोजीशन में आ जाएंगे। और जो हमारी बच्चियां बच्चे जो इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए पैगाम ये है कि उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको इखलास के साथ उस टाइम को यूटिलाइज करें और एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी स्किल हासिल करें, अपनी जो हमने सर्टिफिकेट देना है वो लें और जहां हम उनको जॉब दिलवाएं, जहां पर एडजस्ट करें वहां पर नेक नीति से अपना किरदार अदा करें, जिससे आपको रिस्क में भी इजाफा होगा और फिर जो आजिर अजीर का जो हमने एक सिस्टम डेवलप किया है उससे आपकी इनकम ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, आपकी इज्जत भी बढ़ती जाएगी और आपका अपना ज़मीर भी मुतमिन होता जाएगा और आप एक बेहतरीन कौम की तश्कील में आप समझेंगे कि हम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कौमें बनती हैं। कौमें बटन दबाने से नहीं होती कि इधर से स्विच ऑन कर दिया इधर से ऑफ कर दिया। कौम बनने के लिए खंदा पेशानी से, सिद्के दिल से अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं तो उस रास्ते पर हम गामज़न हो जाते हैं। फिर अल्लाह की मदद आती है और वही काम जो सदियों में नहीं होता वो महीनों में और सालों में होना शुरू हो जाता है। तो मैं इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैंने कुछ नुकात आपके सामने रख दी हैं, कुछ सीधा सीधा बातें सामने रख दी हैं। इसमें किसी दोस्त को कोई और बात करनी हो, तशनगी हो तो मैं हाज़िर हूँ। टेलीफोन पर भी, मैं 1 to 1 भी भरपूर तरीके से मैं सेशन करने के लिए तैयार हूँ। हर उस बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ जो किसी भाई के जहन में है और अल्लाह ने जितना इस बारे में जो डिज़ाइन करवा दिया है अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आपने इतना कीमती टाइम दिया और मैं पुरुम्मीद हूँ आज की इस गुफ्तगू में मेरे दोस्तों के काफ़ी सारे सवालात समझ में आ गए होंगे और मज़ीद मैं आपकी रहनुमाई का भी तलबगार हूँ कि अगर आपके जहन में कोई बेस्ट सजेशन है तो वो भी आप हमसे डिस्कस करें ताकि हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पाक धरती को संवारें और इस पाक धरती के टैलेंट को हम पॉलिश करें और अपनी मदद आपके तहत सारे मामलात को लेकर चलें और जिसका अजर अल्लाह से हमें बेहतरीन मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी कौम को एक बेहतरीन कौम बनाने के लिए सरगर्म अमल। हमारा नस्बो लाइन अतात अल्लाह और रसूल की, खिदमत मखलूक की। हमारा अज़म हर इलाका में तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त प्रोग्राम्स का आगाज। हमारा मकसद एक बेहतरीन कौम की तश्कील और आम आदमी को बुनियादी सहूलतों की फराहमी। हमारी मंजिल तालीम याफ्ता, सेहतमंद, इंसान दोस्त, खुशहाल पाकिस्तान। आइए अपने इलाके के लोगों की तरबियत तालीम, सेहत और रोजगार की फराहमी के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर बेस्ट नेशन प्रोग्राम्स के चीफ ऑर्गेनाइजर बनिए। आगे बढ़िए। बेस्ट नेशन पाकिस्तान के कारवां को लीड करने के लिए हर इलाका से बेहतरीन किरदार की हामिल सहबे हसीयत शख्सियात अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप पर अरसाल करें। व्हाट्सएप नंबर 0321419008।